اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو عید الفطر کے فطرانہ کے حوالے سے ہے، جسے ہم صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ 2024 چل رہا ہے اور 2024 میں ایک آدمی کے ذمے کتنا صدقۃ الفطر آتا ہے، ایک آدمی کے ذمے روزے کا ہدیہ کتنا آتا ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، آپ نے صدقۃ الفطر کس اعتبار سے دینا ہے؟ آپ کے بچے کسی اور جگہ ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں، اور آپ کسی اور جگہ ہیں تو کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ کس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ لیکن مختصر وقت کے اندر اپنی بات کو بیان کروں گی۔ اللہ والو، صدقۃ الفطر کیسے ادا کرنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ اللہ والو، یاد رہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا سونا موجود ہے یا چاندی ہے یا پھر مال تجارت ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہے، چاہے وہ آپ نے گھر میں سامان رکھا ہے یا آپ کی دکان میں جو سامان ہے، لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ میں نے اس کو سیل کرنا ہے، پھر چاہے وہ پراپرٹی ہے یا کچھ تجارت کا سامان ہے یا پھر ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں بیکار پڑا ہے۔ مثلاً بیکار کے طور کون سا سامان بیکار ہے جو آپ نے پورا سال اس کو استعمال نہیں کرنا؟ اس میں برتن ہو سکتے ہیں، کپڑے ہو سکتے ہیں جو آپ پورا سال استعمال نہیں کرتے، کوئی موبائل وغیرہ آپ نے لے کے رکھ دیا ہے، اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا، یا کوئی بھی گاڑی ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہے جو بیکار پڑی ہوئی ہے، ان سب کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو صدقۃ الفطر آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کے بہت ہی زیادہ کام آنے والی ویڈیو ہے، کیونکہ ہم سب کو عید الفطر کے فطرانے کا تو پتہ ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ کسی کو، بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والو، ویڈیو کے اینڈ تک آپ نے لازمی بنے رہنا ہے، کیونکہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے آج تمام تر باتیں اس بارے میں بتانے والی ہوں۔ اللہ والو، یاد رکھیں، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت تک آپ اس صدقۃ الفطر کو ادا کر سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان عاقل و بالغ کو دینا ضروری ہے۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے یہ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، کس نے کتنا دینا ہے؟ جو صاحب حیثیت ہے، اور جو صاحب حیثیت کس کو کہا گیا ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہو، اگر پیسے ہوں تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اب صدقۃ الفطر کیوں دینا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی 2 وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پیسے کسی کو دینے سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، وہ کپڑے لے آئے گا، اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لے گا، یا پھر وہ رمضان کے لیے راشن خرید لے گا اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا، اور وہ روزے رکھے گا تو اللہ کے حکم سے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2 پر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں آپ سے اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ رب العزت اس صدقۃ الفطر کی برکت سے آپ کے اس گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ کسی کوتاہی کو دور فرما دیں گے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر غریب بھی ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیا کریں۔ اللہ والو، پیسے دے کر اگر آپ کی گناہوں سے جان چھوٹ رہی ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ صدقۃ الفطر یہ ہے، اور اسی لیے یہ دینا ہے۔ اللہ والو، یہ بات بہت خاص ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ آپ نے کون کون سی چیز کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں اور کتنا دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے گندم۔
गंदम या फिर गंदम का आटा, नंबर 2 पर है खजूर, और नंबर 3 पर है जौ, और नंबर 4 पर है किशमिश। अगर आपने गंदम देनी है तो 1.25 किलो या फिर 2 किलो गंदम या फिर 2 किलो आटा या फिर 2 किलो गंदम की कीमत आपने अदा करनी है। और अगर आपने खजूर के हिसाब से सदकातुल फित्र अदा करना है तो आपको 3.5 किलो के हिसाब से देना है। जौ का अगर सदकातुल फित्र देना चाहते हैं या फिर किशमिश के हिसाब से देना चाहते हैं तो आपने 3.5 किलो के हिसाब से देना है। अब आप जहाँ रहते हैं, आप मुल्क में रहते हैं या पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, या पंजाब के किसी भी इलाके में रहते हैं या फिर किसी मुल्क में रहते हैं, तो आपके मुल्क में या पंजाब में जो रेट चल रहा होगा आपने उस रेट के मुताबिक 2 किलो गंदम लेनी है और उसकी जो कीमत है वो आपने अदा करनी है। या फिर 3.5 किलो के हिसाब से आपने जौ लेने हैं, खजूरें लेनी हैं, या फिर किशमिश 3.5 किलो के हिसाब से आपने उसका सदकातुल फित्र देना है। सदकातुल फित्र आप सारा एक इंसान को भी दे सकते हैं और अलग अलग लोगों को भी दे सकते हैं, रमज़ान के शुरू से लेकर आखिर तक, बल्कि ईद उल फित्र की सुबह सादिक तक आप सदकातुल फित्र दे सकते हैं। सदकातुल फित्र आप अपने रिश्तेदारों को दें, ये ज़्यादा सवाब का काम है। जो आपके गली मोहल्ले में हैं, अगर आपके कोई बहन या भाई गरीब है तो उसको दें, और अगर हमसाए गरीब हैं, आप उनको जानते हैं या कोई दोस्त अहबाब हैं, तो आपने रमज़ान के शुरू में ही कोशिश करनी है कि ये सदकातुल फित्र उनको अदा कर दें ताकि वो इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। औरत के पास अगर जेवर है तो औरत पर सिर्फ अपना सदकातुल फित्र वाजिब है, किसी और का सदकातुल फित्र औरत पर वाजिब नहीं होता। अगर बीवी के पास जेवर है तो सदकातुल फित्र सिर्फ बीवी पर ही वाजिब होगा, बच्चों की तरफ से औरत पर वाजिब नहीं होता। या फिर कोई अनमैरिड लड़की है या लड़का है और उसके पास इतना सोना है या फिर कैश है तो उस पर अपना सदकातुल फित्र वाजिब है। लेकिन मर्द पर जब सदकातुल फित्र वाजिब होता है, अपनी तरफ से भी और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी वाजिब होता है, चाहे फिर वो बेटे हों या बेटियां हों। बीवी की तरफ से मर्द पर सदकातुल फित्र वाजिब नहीं होता, बीवी अपना सदकातुल फित्र खुद अदा करेगी। बालिग बच्चे का सदका बाप पर वाजिब नहीं होता, वो इस पर वाजिब होता है, फिर चाहे वो बालिग लड़की है या फिर वो बालिग लड़का है। नाबालिग बच्चों का सदकातुल फित्र सिर्फ बाप पर वाजिब है। और अगर आपका कोई बच्चा पागल है या फिर ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो उसका भी सदकातुल फित्र बाप पर वाजिब है, फिर चाहे वो बच्चा बालिग है या नाबालिग है। और आपने ये देना किन लोगों को है? ये आपने उन लोगों को देना है जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। और ज़कात के जो मुस्तहिक लोग हैं वो आप बेहतर जानते हैं, आपके इर्द गिर्द में, आपके रिश्तेदारों में आपका कोई बहन भाई गरीब है, वो इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आपको इस्तात दी हुई है, आप इस काबिल हैं कि आप ये चीज़ें अदा कर सकें, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ज़रूरी नहीं कि आपने सदकातुल फित्र ही अदा करना है, इससे ज़्यादा रकम आप अदा नहीं कर सकते, तो अल्लाह वालों आप ज़्यादा से ज़्यादा सदकात करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ फरमा दें। तो अल्लाह वालों उम्मीद करती हूँ कि आपको रमज़ान के फितराने का, सदकातुल फित्र का पता चल गया होगा। जिन मेरे बहन भाइयों को नहीं मालूम था, आपने 2 किलो गंदम लेनी है या फिर 2 किलो आटा लेना है, या फिर 2 किलो गंदम के बदले में उतनी रकम आपने अपने इलाके के हिसाब से उसका निकालना है और वो आपने किसी मुस्तहिक को दे देने हैं। अगर आप किशमिश, जौ का या फिर खजूर के हिसाब से देना चाहते हैं तो फिर आप 3.5 किलो के हिसाब से पैसे निकालेंगे उसके और किसी मुस्तहिक को दे देंगे, तो आपका सदकातुल फित्र अदा हो जाएगा। और ये आपने हर हाल में इसको अदा करना है, इसकी छूट आपको नहीं होने वाली। तो अल्लाह वालों उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम बात की समझ आ गई होगी और आपने गौर से सुन लिया होगा कि मैंने कौन कौन सी बात किस किस हवाले से बताई है। तो फिर भी अगर आप लोगों ने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तमाम तर तफसीलात इस बारे में फराहम